हाँ जी, सारे साथियों का साडे यूट्यूब चैनल ते स्वागत किया जाता है। वेलकम। असी कर रहे सी लैंग्वेज टू इंग्लिश, पैडागोगी ऑफ इंग्लिश 30 नंबर की पंजाब स्टेट टैट दे विच ये आंदी है। तो असी पैडागोगी बारे गल कर रहे सी। इस तो पहला असी 3 वीडियोज़ बनाई ने, ये साडी चौथी वीडियो है। तो अज असी गल करांगे लैंग्वेज स्किल दे बारे दे विच कि लैंग्वेज स्किल्स की है। जदों असी किसी लैंग्वेज नूं सीखना है या सिखाना है तो साडे कोले 4 स्किल्स ने, जिहड़ियां कि चारे स्किल्स सानूं आउणियां चाहीदियां ने, सानूं उस दे विच माहिर होना चाहिदा है। साडे कोले की टास्क है, असी एक टीचर हाँ, तो टीचर ने बच्चों नूं ये 4 स्किल्स दे विच माहिर करना है। उन्हां नूं ये चारे स्किल्स सिखाणियां ने। तो किवें सिखाणियां ने, ये असी जानकारी प्राप्त करांगे। ये जानी कि इन्हां सारे मैथड्स दे विच असी देखांगे कि बच्चे नूं लिसनिंग किवें सिखाणी है, स्पीकिंग किवें सिखाणी है, रीडिंग किवें सिखाणी है, ते राइटिंग किवें सिखाणी है। ये टीचर दा टास्क है। असी एक टीचर हाँ, तो असी अज ये देखांगे कि लैंग्वेज स्किल्स ने जिहड़ियां वो की ने ते किवें आपां उन्हां नूं बच्चों नूं सिखाणियां ने। ते सब तो पहलां इस चीज़ बारे गल कर लैंदे असी। साडे कोले जिहड़ा सीरीज़ दिती हुई है LSRW, एक कुदरती तरीका है बच्चे नूं लैंग्वेज सिखाण दा, जिवें कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। ये प्रश्न भी क्वेश्चन भी आंदा हुंदा कई बारी कि इसकी सीरीज़ नूं सैट करके लिखो भी सही सीरीज़ की है, SLRW है या RSW है या LSRW है। तो ये जिहड़ी हैगी सही सीरीज़ है। इस तरह का प्रश्न या क्वेश्चन आ सकता है। तो यदा मतलब की है कि बच्चा सब तो पहला लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग तो फिर राइटिंग। असी आम ही देखते हैं कि कुदरती तरीके नाल जदों असी पंजाबी सीखे सी, क्योंकि असी पंजाबी हाँ सारे, मेनली पंजाब नाल ही बिलोंग करते हैं असी। तो असी आले दुआले देखा, बच्चा आले दुआले देखता है कि कौन किवें बोलदा है, यानी कि लिसन करता है, सुनता है। जिवें ही वो सुनता है फिर उस तरह ही उसनूं स्पीक करता है। जिवें सुनिया उस तरह स्पीक करिया, तो फिर बाद दे विच उसनूं रीडिंग ते राइटिंग सिखाई जाती है। एक कुदरती तरीका है। तो यही जिहड़ा तरीका होना चाहिए है किसी भी लैंग्वेज नूं सिखाण दा, यानी कि कुदरती नेचुरल वे। सारिया स्किल्स के विचों अज असी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। असी रीडिंग के बारे गल करांगे कि रीडिंग जिहड़ी स्किल है वो उसनूं उसदियां किहड़ियां जिहड़ियां रीडिंग्स ने, ते किस टाइप दीयां रीडिंग्स ने, ते वो किवें असी बच्चों नूं सिखाणियां ने। तो सब तो पहलां साडे कोल है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंटरी रीडिंग ते लाइब्रेरी रीडिंग। वैसे तो इन्हां दे नाम तो ही असी बहुत कुछ समझ रहे हैं कि यह किस तरीके दे नाल इन्हां दे नाम ने, उस तरह के इन्हां दे फंक्शन ने। तो अज असी सिर्फ 2 रीडिंग की गल करांगे, जिवें एक तो लाउड रीडिंग ते एक साइलेंट रीडिंग। इन्हां दोने जिहड़ियां रीडिंग्स ने, ये लैंग्वेज दी स्किल है रीडिंग, दोनों बारे गल करांगे कि दोने किवें ने, कि एक टीचर बच्चे नूं किस तरह ये दोनों स्किल जिहड़ियां रीडिंग्स ने सिखा रहा है। ये साडा टास्क है। आओ असीं देखते हैं अगे। सब तो पहला लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग की है, एक बच्चा जमात दे विच खड़ा है, वो उच्ची उच्ची बोल रहा है तो बाकी सारे सुन रहे हैं। इस तरह बारी सिर सारिਆਂ ਦੀ बारी आती है, बच्चे उच्ची उच्ची बोल के सुणाते हैं तो नीचे वाले बैठे सुनते हैं। इस दे स्टैप की ने, इस रीडिंग नूं असीं बच्चों तक किवें लैके जाना है, बच्चों नूं किवें सिखाना है, उहदे स्टैप हैगे ने साडे कोल 2। फस्ट स्टैप दे विच द टीचर गिव्स अ मॉडल रीडिंग। सब तो पहला टीचर मॉडल रीडिंग करूगा, उन्होंने दसूगा कि इस तरह रीड करना है,
इस तरह प्रोनाउंस करना शब्द नूं ते इस तरीके दे नाल अपना लहजा होना चाहिदा है। ये सारी जिहड़ा मॉडल रीडिंग है ये टीचर खुद करूगा। दूसरा स्टैप की है, दैन स्टूडेंट्स रीड लाउडली, फिर बच्चे पढ़नगे, फिर बच्चे कल्ले कल्ले करके पढ़नगे ते जिवें ही टीचर ने पढ़िया सी उसे लहजे नाल उसे तरह ते उसे तरह जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन वो करनगे। तां ये है साडे लाउड रीडिंग। टीचर ऑब्जर्व्स द स्टूडेंट्स, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा। ही पेज अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੈ, ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੋਡਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਿਟਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਵਰਡਸ ਦਾ, ਫਰੇਸਿਸ ਦਾ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਲੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲਡ ਬਾਈ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟਾਈਮ। ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟਾਈਮ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਬਾਈ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ, ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀ, ਫਰੇਸਿਸ ਦੀ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਸਕਡ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਟ ਸੇਵਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫਾਰ ਬਿਗਨਰਸ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਬਾਰੇ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਨ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫॉर ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਥ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਦੋਨੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਸਟੈਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ
ज़्यादा वधिया है ते ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।